उत्तिष्ठेनापमध्यया धम्मं सुचरितं चरे धम्मचारि सुखं सेति अस्मिन् लोके परं हि च हेतेना सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलान्ते। उत्तर जल्दी सहानुभूमि प्रज्ञादर्शन मेडिटेशन सेंटारे साप्ताहिक वैकालिक ध्यान चर्चा और छद्मदेशन अनुष्ठाने देशनार प्रारम्भे बुद्धिर धर्मेर संगेर अनंत गुणेर प्रति वंदना ज्ञापन करछि। अतःपर आमार शिक्षा और दीक्षागुरु प्रयात विदेशन आचार्य प्रज्ञाज्योति महातोर बान्ते एवं आमार आचार्य गुरु बान्तेदेर प्रति वंदना ज्ञापन करछि। मंच उपस्थित आयुष्मान भिक्षु संघ श्रामणगण सेवकगण ध्याने अंशग्रहणकारी प्रज्ञाज्योति विदेशन परिवारेर ध्यानी सदस्यबृंदा उपासक उपासिका दायिक दायिका सेवक सेविका प्रत्येकेर प्रति एवं मध्यमपाड़ार सेवक सजल बरुआ ओनार परिवार तथा ओनार सन्तान रयन बरुआ सह सकलेर प्रति मैत्रीमय शुभ आशीर्वाद प्रदान करछि। प्रत्येकेर आयुबर्ण सुख बल प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान लाभ होक निर्वाण लाभेर हेतु होक এই চেতনায় তিনবার সাধুবাদ দিয়ে পুণ্যমোদন করুন। पुण्यार्थी उपासक उपासिकाबृंदा भगवान बुद्ध বলেছেন উঠুন জাগ্রত হন उत्तम रूपे धर्म आचरण करुन। যারা उत्तम रूपे धर्म आचरण करें तारा इहकाले सुखी हन परकाले सुखी हन ओनारा सुगति स्वर्गलोक तथा निर्वाण साक्षाৎ करते पारें। तो पुण्यार्थीगण त्रिपिटकेर संयुक्त निकायेर सगाता वर्गेर मध्य एक सूत्र आछे जाग्रत सूत्र। से सूत्रेर नाम कि जाग्रत सूत्र। भगवान बुद्ध श्रावस्ती जेतवन बिहारे जखन अवस्थान करछिलेन तखन एकजन देवता बुद्धेर काछे गिये बुद्धके वंदना आदि करे कुशल विनिमय करे करजोरे बुद्धके प्रश्न करलेन भ्रांत भगवान कयटी जाग्रत हले कयटी सुप्त हय। अर्थात मानुषेर मध्य बा प्राणीगणेर मध्य एमन किछु जिनिस आछे जेगुलो जखन उदय हय तखन किछु विषय चापा पड़े जाए। बुद्धके प्रश्न करलेन एवं कोन विषयगुलोर माध्यमे प्राणीगण रजग्रस्त हय रजत्व मयलाग्रस्त हय। एखाने मयला बोलते मनेर मयलाके बोझानो हच्छे। तो बुद्ध बोलेन पाँचटी विषय जखन अंतरे जाग्रत हय तखन पाँचटी विषय सुप्त हो जाए अर्थात घुमंत हो जाए चापा पड़े जाए। आबार पक्षान्तरे पाँचटी विषय जखन मन उदित हय तखन भालो पाँचटी माने खराब पाँचटी उदित हले भालो पाँचटी डूबे जाबे। आबार यदि भालो पाँचटी उत्पन्न हले खराबगुलो निभे जाबे बा डूबे जाबे और खराब उत्पन्न हले भालोगुलो डूबे जाबे। तो सेगुलो कि तो बुद्ध बोलेन जे कि पंच इंद्रिय जाग्रत हले पंच निबरण सुप्त बा घुमंत थेके जाए चापा पड़े जाए। पंच इंद्रिय एक होच्छे कि पंच निबरण पंच माने कि पाँच पंच माने कि पाँच इंद्रिय इंद्रिय शब्द अर्थ होच्छे राजत्व करा कि करा राजत्व करा। देवराज इंद्र नाम शुनेছেন देवतादेर राजाके कि बला हय देवराज इंद्र। इंद्रत्व अर्थ राजत्व इंद्रियत्व जेगुलो राजत्व करे। तो पाँचटी विषय आछे एगुलो हच्छे कुशल
বা পুণ্য বিষয়ক বিষয় এই 5টি উৎপন্ন হলে পঞ্চনিবরণ ঘুমন্ত সুপ্ত হয়ে যাবে, চাপা পড়ে যাবে। তো পঞ্চ ইন্দ্রিয় কি? পঞ্চ ইন্দ্রিয় হচ্ছে শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়। প্রথম হচ্ছে কি? শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়। 2 নম্বর হচ্ছে কি? বীর্য ইন্দ্রিয়। 3 নম্বর হচ্ছে কি? সমাধি ইন্দ্রিয়। হ্যাঁ, তাহলে কি? শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি ইন্দ্রিয়, তারপর সমাধি ইন্দ্রিয়, তারপর হচ্ছে প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়। 5টি। কয়টি? 5টি। শ্রদ্ধা হচ্ছে কি? বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস। বুদ্ধের প্রতি কি? বিশ্বাস। একটা হচ্ছে ভক্তিবাদ। যারা সনাতন ধর্ম অনুশীলন করে, হিন্দু ধর্ম বা সনাতন ধর্ম যারা মানে, তাদেরটা হচ্ছে ভক্তি। তারা হচ্ছে কি? ভক্তিবাদ। তারা অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। বুদ্ধ কিন্তু অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে বলেন নাই। বুদ্ধ বলেছেন যাচাই বাছাই করে দেখে বিশ্বাস করার জন্য। সেজন্য আমাদের ধর্মের যে আমরা 6 গুণ বন্দনা করি, সেখানে একটি আছে কি? এহি পাচ্ছিকো, এহি পাচ্ছিকো, এসো দেখো। বুদ্ধ বলেছেন আসুন, দেখুন, যাচাই বাছাই করুন, যদি গ্রহণযোগ্য মনে হয় গ্রহণ করুন। বুদ্ধ ধর্ম হচ্ছে কি? সুব্যাখ্যাত। সুন্দরভাবে বুদ্ধ ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন আমি ব্যাখ্যা করেছি সুন্দরভাবে, এই ধর্ম আচরণ করলে নিজে নিজেই উপলব্ধি করতে পারে, নিজেরটা নিজেই কি? বুঝতে পারে। যেমন আপনি যদি একটা নতুন ফল মুখে দেন, খাবার একটা ফল, স্বাদটা আপনি বুঝতে পারবেন। আমরা পাশে বসে থাকলে আমরা দেখব সেটা, কিন্তু আমরা স্বাদটা বুঝতে পারবো না। আমরা দেখব আপনি খাচ্ছেন, আমরা সেই ফলের কালারটা দেখব, কিন্তু ফলের স্বাদটা কিন্তু আপনার জিহ্বা উপলব্ধি করবে। এটা আপনিই বুঝতে পারবেন, অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। যখন সেখান থেকে এক টুকরো আমাকেও দেওয়া হবে, তখন আমি ওইটা বুঝতে পারবো যে এটা কীরকম। যেমন একটা আপেল আপনি কাটলেন কয়েক টুকরা করে, এক টুকরা আপনি মুখে দিলেন, হ্যাঁ, আপনি বলেন যে খুব স্বাদ। আমরা শুনলাম অতটুকু মাত্র, কিন্তু কীরকম স্বাদ আমি বুঝতে পারছি না। যখন আমার মুখে আমি এক টুকরা দেবো, তখন আমি বুঝতে পারবো কি এটা কি মিষ্টি স্বাদ নাকি এটা পানসা, এটা কীরকম, এটা আমি বুঝতে পারবো তখন। তাহলে বুদ্ধ ধর্মটা হচ্ছে কীরকম? নিজে নিজে উপলব্ধি করতে পারে, আচরণ করলে নিজে নিজে এটা বুঝতে পারে। এটাকে বলা হয় সন্দিষ্টিক। তাহলে বুদ্ধের ধর্ম হচ্ছে সুব্যাখ্যাত, সন্দিষ্টিক, অকালিক, কাল অকাল বিরহিত। যখন অনুশীলন করা হয় তার পরক্ষণে এই ফলটা পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এখানে এটা মার্গচিত্ত ফলচিত্রের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ মার্গফল লাভ করার সময় যখন একজন ধ্যানী ধ্যান করেন, উনি ফল লাভ করার ঠিক এক মুহূর্তে ওনার মার্গচিত্ত উৎপন্ন হয়। মার্গচিত্ত মানে হচ্ছে কি? যেই চিত্তক্ষণে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পরিপূর্ণভাবে অনুশীলিত হয়ে যাবে, সেটাকে বলা হয় মার্গচিত্ত। অর্থাৎ সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, এই 8টি অঙ্গ যখন আপনার জীবনে অনুশীলিত হবে, পরিপূর্ণরূপে অনুশীলিত হবে, সেটাকে বলা হচ্ছে মার্গচিত্ত। এর পরক্ষণেই ফলচিত্ত উৎপন্ন হয়ে মার্গফল লাভ করে থাকেন। তাইলে মার্গচিত্ত ফলচিত্তের মাঝখানে কোনো ব্যবধান নাই। মার্গচিত্ত উৎপন্ন হয়ে বিলয় হওয়ার সাথে সাথে ফলচিত্ত উৎপন্ন হয়ে যায়। হ্যাঁ, মনে করেন একটা উদাহরণ দিই সহজভাবে বোঝার জন্য। আপনি একটা আপেল খাবেন, একটা আপেল আপনি নিলেন, ওটা ধুলেন, ওটা কাটলেন, ওটা কেটে এক টুকরা এভাবে মুখে নিয়ে মুখের মধ্যে কি দিলেন, দিয়ে আপনি কি করলেন? দাঁত দিয়ে এটাকে কামড়ালেন খাবার জন্য। তাহলে এই যে আপেল নেওয়া, ধোয়া, কাটা, তোলা, মুখে দেওয়া এবং এটা চাবানো, এটা পর্যন্ত হচ্ছে কি অনুশীলন। আপনি কাজটা করেছেন, কাজটা কি করেছেন? এটা মার্গ। জিভে দেওয়ার পরে আপনি যখন কামড় বসালেন, খেলেন, তখন সাথে সাথে সেই ফলের স্বাদটা আপনার উপলব্ধি হয় নাই? আপনি স্বাদটা কি পেয়ে গেছেন? এতক্ষণের মধ্যে স্বাদটা পান নাই। আপনি হাতে যদি কোনো আপেল ধরেন, স্বাদটা কি বুঝতে পারবেন?
বুঝতে পারবেন না। স্বাদটা বুঝবে কোথায়? জীবের মধ্যে। তো জীবের মধ্যেটা দিতে হবে, তো দেওয়ার জন্য এটা নিতে হয়, দিতে হয়, কাটতে হয়, তুলতে হয়, মুখে দিতে হয়, চাবাতে হয়, তখন আপনি স্বাদটা পেয়ে যাবেন। যেই মুহূর্তে মুখে দিলেন, জীবের সাথে স্পর্শ হলো, তখনই আপনি কি স্বাদটা বুঝে গেলেন এটা কীরকম স্বাদ। তাহলে এখানে জিভে দেওয়ার পরে 1 ঘন্টা বসে থাকবেন, তারপর আপনি বলতে পারবেন যে এটা কীরকম স্বাদ। সেরকম কিন্তু বসে থাকতে হয় না, 1 ঘন্টা বসে থাকতে হয় না, 1 মিনিটও বসে থাকতে হয় না, এবং দেওয়ার সাথে সাথেই কি আপনি ফলটা পেয়ে যান। তদ্রূপ বলা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করলে যেই মুহূর্তে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে সেটাকে বলা হয় মার্গচিত্ত, এরপর কোন হচ্ছে ফলচিত্ত। এখানে কোনো গ্যাপ বা অন্তর বা ফাঁক নেই, সেজন্য বলা হচ্ছে আকালিক ধর্ম, অকালিক ধর্ম। কালকালের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। এই যে আপনারা 1 ঘন্টা যাবৎ প্রায় আপনারা এখানে ধ্যান করেছেন, ধ্যান করতে গিয়ে আপনি যখন এখানে মনোযোগ দিলেন নিঃশ্বাসের মধ্যে, আপনি যখন আপনার ব্যথা মনোযোগ দিলেন, আপনি ধ্যান চর্চা করলেন, আপনার যে একটা মন স্থির হওয়ার যে আনন্দটা, যে প্রীতি, যে একটা শান্তি, এবং দেশনা শুনে আপনি যে শান্তিটা লাভ করছেন, এটা এখন অনুশীলন করে এখনই পেয়ে যাচ্ছেন। এখন এখানে ধ্যান করলেন, বাড়িতে গিয়ে রাতের 12টা বাজে সুখটা পাবেন সেরকম কিন্তু না, নাকি নয়? আপনি এখানে সূত্রপাত শুনছেন, এখানে মনস্মৃতির গাথা আমাদের শ্রাবণ আবৃত্তি করেছেন, কোমল স্বরে মধুর স্বর আবৃত্তি করেছেন, আপনি শুনছেন। আপনার কানের মধ্যে যখন এটা লাগছে, মনের মধ্যে একটা শান্তি লাগছে, তো আপনি যখন শুনলেন তখনই শান্তিটা পেয়ে গেলেন। আপনাকে এটা বাসায় গিয়ে পাওয়ার জন্য বসে থাকতে হবে না। যখন করা হয় তার পরক্ষণে কি সাথে সাথে কি ফলটা পাওয়া যায়। এটাকে বলা হয় আকালিক ধর্ম। এই বুদ্ধ যে ধর্মটা দিয়েছেন, এটা এমন একটা ধর্ম, এটা অনুশীলন করে বসে থাকতে হবে না যে আমি পরে এটার ফলটা পাবো। এটা সাথে সাথে ফলটা শুরু হয়ে যায়। এটা প্রত্যক্ষ ফল। আরেকটা ফল আরও সামনে আপনারা পাবেন, পরোক্ষ ফলও পাবেন। প্রত্যক্ষ পাবেন, পরোক্ষ কি পাবেন। হ্যাঁ, তাহলে আপনারা প্রত্যক্ষ ফলটা এখন পাচ্ছেন, মানে সাথে সাথে পাচ্ছেন। আপনি যখন ওই একটা বুদ্ধের প্রতিবিম্বকে শ্রদ্ধা চিত্তে দেখেন, মনের মধ্যে একটা প্রশান্তি আসে। আপনি যখন একটা সুন্দর ফুলের প্লেট, ফুল সাজিয়ে পূজার মধ্যে তুলেন, একটা মনের মধ্যে শান্তি আসে। হ্যাঁ, একটা ভালো লাগা উৎপন্ন হয়। এটা হচ্ছে যখন করছেন তখন এই ফলটা পাচ্ছেন। এটাকে বলা হয় আকালিক ধর্ম। তাহলে বুদ্ধের ধর্ম হচ্ছে কি সুবিখ্যাত, সন্দিষ্টিক, নিজে নিজে এটা উপলব্ধি করতে পারে। অকালিক, কালকালের জন্য বসে থাকতে হয় না। তারপর হচ্ছে কি আকালিকু, এই পাচ্ছিকু, এসো দেখো বলিবার যোগ্য, এরকম সাহস নিয়ে বলতে পারে। বুদ্ধ কেন বলতে পেরেছেন? বুদ্ধ জানেন যে এই ধর্ম খাঁটি ধর্ম, সত্য ধর্ম, নিখুঁত ধর্ম, যথার্থ ধর্ম, সম্যক ধর্ম, উত্তম ধর্ম। সেজন্য বুদ্ধ বলেছেন এসো দেখো বিচার বিবেচনা করে গ্রহণ করো। বুদ্ধ বলেন নাই যে কি আমি বলছি বলে অন্ধভাবে গ্রহণ করতে হবে, কোনো বিতর্ক করা যাবে না, কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না, এরকম কিন্তু বুদ্ধ বলেন নাই। এটাকে বলা হয় কি এহি পাচ্ছিকো, এহি পাচ্ছিকো। হ্যাঁ, তাহলে এই যে এহি পাচ্ছিকো গুণটা এখানে কি আছে বুদ্ধ ধর্মের মধ্যে। তাহলে এই যে বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস, এই ধর্মের গুণগুলোর প্রতি বিশ্বাস, সঙ্গের প্রতি বিশ্বাস, এটাকে বলা হয় শ্রদ্ধা। অন্য ধর্মের মধ্যে কি বলা হচ্ছে? আমি যা বলছি তা বিশ্বাস করতে হবে, বিশ্বাস না করলে তুমি অবিশ্বাসী, তুমি ধর্মপরায়ণ নও, তুমি পাপী, এভাবে বলা হয়। কিন্তু বুদ্ধের ধর্ম বিনয়ে বলা হচ্ছে কি বুদ্ধ কাউকে জোর করেননি, উনি ধর্ম প্রচার করেছেন। আপনার যদি উপকার হয় আপনি গ্রহণ করতে পারবেন, আচরণ করতে পারবেন। তাহলে শ্রদ্ধাবান হতে হবে। আপনারা যেখানে আসছেন, আপনাদেরকে কে এনেছে এখানে? আপনাদেরকে কেউ কি তাড়াতাড়ি মেরে এনেছে? আনে নাই। কে এনেছে? আপনাদের শ্রদ্ধা চিত্ত আপনাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে। আপনাদের শ্রদ্ধা আছে কি? বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, সঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, ধ্যান বিদর্শনের প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধাটা আছে। আপনারা সেজন্য ধ্যান বিদর্শন চর্চা করার জন্য এখানে এসেছেন, শ্রদ্ধা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছে। তাহলে শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয় মানে কি? শ্রদ্ধাটা যখন পাওয়ারফুল হয়, শক্তিশালী হয়, এটাকে বলা হয় ইন্দ্রিয়। এটাকে বলা হয় কি ইন্দ্রিয়। শ্রদ্ধা বলটা হচ্ছে কি ইন্দ্রিয় থেকে আরও বেশি পাওয়ার, মানে শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেছে, তাহলে এটাকে বলা হয় শ্রদ্ধা বল। আরেকটা হচ্ছে শ্রদ্ধা অধিপতি। শ্রদ্ধা অধিপতি হচ্ছে কি
এটা একদম অনেক বড় পরিমাণে চলে গেছে, মানে অনেক বিশাল আকার আপনার মনের মধ্যে শ্রদ্ধাটা উৎপন্ন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটাকে বলা হয় শ্রদ্ধা অধিপতি। অধিপতি হচ্ছে রাজা, মানে পুরা এলাকাকে কি অধিপতিরা কী করে গ্রহণ করে, আধিপত্য করে, সেজন্য অধিপতি শব্দটা এখানে বলা হয়েছে। তাহলে শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়। তারপর হচ্ছে কি বীর্য ইন্দ্রিয়, মানে বিরিয়া, পালিত বলা হচ্ছে বিরিয়া। বিরিয়ত্ব হচ্ছে উদ্যম। এই যে আপনি 1 ঘন্টা ধ্যানে বসছেন, এখানে ব্যথা করছে, হাঁটুতে ব্যথা করছে, কোমরে ব্যথা করছে, মেরুদণ্ডে ব্যথা করছে, চোখ খুলে ফেলতে ইচ্ছা হচ্ছে, আপনার বারবার ইচ্ছা হচ্ছে চোখটা একটু খুলে দেখি সবাই উঠে গেছে কিনা, নাকি আমি একা বসে আছি, আমাকে ফেলে সবাই চলে গেছে কিনা, নাকি নয়। হ্যাঁ, ওই যে বানরের ধ্যান কোর্সের কথা তো আমি আগের দেশনায় বলেছি, বানরের একটা ধ্যান কোর্স করেছিল, যে ওটা পরে সামনে ধ্যান কোর্সের মধ্যে বলবো, এখন সময় কম। হ্যাঁ, একটা বানর চোখ করে দেখেছে কি হয়তো বেগুন হন উড়ি যেগুলো না ফেলায়, একটা চোখ খুলেই চাই সাথে বেগুন বইটা আবার চোখ বন্ধ করে ফেলছে আবার। হ্যাঁ, দেখেছে কি সবাই আছে। এখানেও আমাদের ছোটো ছোটো কতগুলো ধ্যানই আছে। আমাদের এখানে যারা ছোটো সেবক, ওই মোরংতন্ত্রিকা সেবক যারা আছে ছোটো ছোটো, তারা এখনও 8 বছর 9 বছর 10 বছর এরকম থেকে শুরু হয়েছে বয়স। তোরা কী করে ধ্যানে বসলে, ছোটো মানুষ তো কিছুক্ষণ পর চোখে একটা কোলে এভাবে দেখে, মানে দায় হাল লেগে আসি না বেগুন আছে ছাই, নাকি বেগুন গিয়ে গই আরে ফেলাই। হ্যাঁ, আবার যখন দেখতে সবাই আছে আবার চোখ বন্ধ করে থাকে, কিছুক্ষণ পর আবার টাইম তো ফুটোর হয়তো হয়তো শেষ কি জানি আবার কুলি চাই আর কুল অ্যাঙ্গুই চাই। হ্যাঁ, আমার চোখে চোখে পড়ছে একবার দিবে, আমি যখন এদিকে হাঁটছি পড়ছে, তখন আমি বললাম এরকম করছি, এরকম করে বন্ধ করে ফেলছে আবার। হ্যাঁ, মুখে তো বলতে পারছি না, এভাবে ইঙ্গিত দিলাম আর কি। তাহলে এভাবে তারা কি কেন বলতেছে, ওরা মনে করছে যে কি আমাকে ফেলাই সবাই কোনো চলে গেছে নি কোনো, একটু চোখ খুলে দেখি। তাহলে এই যে আপনাদের ভিতর থেকে আসে দেখি চোখ খুললে একটু ভালো হবে, দেখি চোখ খুলে কে আসছে, হ্যাঁ সবাই আসছে কিনা এই সেই। কিন্তু আবার আপনি বীর্য উদ্যম নিলেন যে কিনা আমি চোখ খুলব না, 1 ঘন্টার মধ্যে আমি চোখ খুলব না, ব্যথা হোক আমি উঠবো না, সহ্য করব আমি। হ্যাঁ, এই যে উদ্যম, উৎসাহ, উদ্দীপনা, পরাক্রম, এটাকে বলা হয় বিরিয়া। পালিত বলা হয় বিরিয়া, মানে প্রচেষ্টা করো। আমি বসে থাকবো 1 ঘন্টা, আমি আজকে দেশনা শুনবো, আমি এই দানটা করব, আমি এরকম অষ্টশীল নেব, আমি এভাবে মানে ওখানে গিয়ে ধর্মটা পুণ্য অর্জন করব, এভাবে যে উদ্যোগ নেওয়া এবং সেই উদ্যোগকে বাস্তবায়ন করা, প্রচেষ্টা করা, কাজ করা, এটাকে বলা হয় বিরিয়া ইন্দ্রিয়। তাহলে শ্রদ্ধা বীর্য। তারপর হচ্ছে কি স্মৃতি ইন্দ্রিয়। স্মৃতি মানে আপনারা ধ্যান চর্চা করেন, কায়নাপাসনা, যখন দেহের স্বভাব নিরীক্ষণ করেন, হ্যাঁ বেদনাপাসনা, যখন আপনার দেখে সুখ দুঃখ অপেক্ষা উৎপন্ন হয় সেগুলো দেখেন, উপলব্ধি করেন। আর যখন আপনার চিত্ত মনের মধ্যে কীভাবে কী উৎপন্ন হচ্ছে এটা নিরীক্ষণ করেন। আর হচ্ছে আপনার মনের মধ্যে কী কী বিষয়গুলো আসছে, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ধর্মানুপাসনা, যে বিষয়গুলো মনের মধ্যে চৈতসিক নিয়ে ধ্যান করা আর কি। তারপর হচ্ছে তাহলে এগুলো যখন আপনি ধ্যান চর্চা করেন সেটা হচ্ছে স্মৃতি ইন্দ্রিয়। যখন আপনার ধ্যানটা ঠিক আছে, আপনি স্মৃতিমান আছেন, জাগ্রত আছেন, তাইলে স্মৃতি ইন্দ্রিয় ঠিক আছে। তাহলে শ্রদ্ধা বীর্য স্মৃতি সমাধি, স্মৃতি করতে করতে অর্থাৎ যখন যেখানে যা আসবে সেখানে আপনি স্মৃতি দিলেন, তখন কি হবে আপনার সমাধি হবে, মনটা স্থির হবে, কুশলে স্থির হবে, অকুশলের দিকে ধাবিত হবে না, কুশলের মধ্যে বসে থাকবে, এটা হচ্ছে সমাধি। তারপর হচ্ছে প্রজ্ঞা, তখন আপনার থেকে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হবে, যা কিছু উদয়শীল সমস্ত কিছুই বিলয়শীল, যা কিছু উৎপন্ন হচ্ছে সবই চলে যাচ্ছে, কিছু স্থির নেই পৃথিবীতে, সমস্ত কিছু অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মধর্মী। এই 3টি লক্ষণ আপনি প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝতে পারবেন, এটাকে বলা হয় প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়। তো বুদ্ধ বলছেন দেবতাকে, যখন কোনো ব্যক্তির মনের মধ্যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, উদ্যম বা বীর্য উৎপন্ন হয়, স্মৃতি উৎপন্ন হয়, সমাধি উৎপন্ন হয়, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়, তখন 5টি বিষয় সরে যাবে, মন থেকে সরে যাবে। কি কি সরে যাবে? কামনা, কামচ্ছন্দ বা কামনা বাসনা সরে যাবে। তারপর হচ্ছে কি ব্যাপাদ, হিংসা বিদ্বেষ, রাগচিত্তটা আপাতত রাঘব স্বভাবটা সরে যাবে। তাহলে কামচ্ছন্দ ব্যাপাদ, স্থূনমিদ্য, আলস্যতন্দ্রা, বীর্যবান যখন হবেন তখন আলস্যতন্দ্রা থাকবে না। আর যদি আপনি বীর্যবন্ত হয়ে ধ্যানে না বসেন তাহলে কি আপনি জিমুবেন, আপনার থেকে আলসি লাগবে, হ্যাঁ এটা ধ্যান করতে ইচ্ছে হবে না, শিল্পালন করতে ইচ্ছে হবে না, দান দিতে ইচ্ছে হবে না। এটা হচ্ছে কি স্থূনমিদ্য বলা হয়, মানসিক এবং শারীরিক কি অলসতা, জড়তা, যেটাকে বলা হয় স্থূনমিদ্য। তারপর হচ্ছে কি অদ্যত্ত ককিত্ব। অদ্যত্ত ককিত্ব হচ্ছে কি অদ্যত্ত চঞ্চলতা, উড়ু ভাব, যেমন ছাইয়ের টালের মধ্যে যদি আপনি একটা লাঠি দিয়ে আঘাত করেন কি হবে, ছাইগুলো উড়বে, তদ্রূপ আপনার মনটা কি বসবে না,
এটাকে বলা হয় উদ্যত্ত। শিল্পালঙ্কার আপনি অস্ট্রেলিয়া নিতে চাচ্ছেন, কোনো রকমের মনটা ওইদিকে সায় দিচ্ছে না। আপনি ধ্যান বসতে চাচ্ছেন, কোনো রকমের দিকে মন সায় দিচ্ছে না। আপনি দান করতে চাচ্ছেন, মানুষ দান করতেছে, আপনারও দান করার জন্য ইচ্ছে উৎপন্ন হচ্ছে, কিন্তু আপনি এটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছেন না, বা এটা আপনি দানটা করতে পারছেন না, আবার ওখান থেকে পিছনে চলে যাচ্ছেন। মনের মধ্যে আসছে দান করলে ভালো হবে, করার দরকার, কিন্তু আবার আসছে না না এখন না পরে করবো, আবার চলে যাচ্ছেন। যদি বারবার কি কুশল কর্ম না করে কুশল থেকে বিপরীত দিকে চলে যাওয়া, এটাকে বলা হয় ঔদ্ধত্য বা চঞ্চলতা, যেটাকে বলা হয় চঞ্চলতা। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে বিচিকিৎসা বা সন্দেহ। সন্দেহ হচ্ছে কি বুদ্ধের প্রতি সন্দেহ, ধর্মের প্রতি সন্দেহ, সঙ্গের প্রতি সন্দেহ, আইজেস্টের মার্গ নিয়ে সন্দেহ। হ্যাঁ, আসলে বুদ্ধ সর্বজ্ঞ কিনা, বুদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন কিনা, আসলে বুদ্ধ ধর্ম সত্য ধর্ম কিনা, হ্যাঁ, এই বুদ্ধের সঙ্গ সুপ্রতিপন্ন কিনা, হ্যাঁ, এইভাবে এই বুদ্ধ ধর্ম সঙ্গের মানে এই যে শরণাপন্ন হলে দুঃখমুক্তি হওয়া যায় কিনা, আইজেস্টের মার্গগুলো আসলেই কিনে এবার নিতে পারে কিনা, এইভাবে যখন চিত্তের দোদুল্যমান অবস্থা, চিত্ত যখন দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকে, এটাকে বলা হয় সন্দেহ বা বিচিকিৎসা। আপনার থেকে যখন শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়ে যাবে তখন সন্দেহটা থাকবে না। আপনি যখন নিশ্চিত হলেন ইনি বুদ্ধ, হ্যাঁ, বুদ্ধ ধর্ম অবশ্যই বিমুক্তিদায়ক, আমি বুদ্ধের ধর্ম যতটুকু শুনেছি জেনেছি আমার মনে হচ্ছে এই ধর্ম শান্তি দিতে পারে, এই বিশ্বাস যখন আপনার হয়ে যাবে তখন আপনার থেকে সন্দেহটা থাকতে পারবে না। থাকতে পারবে? পারবে না। আপনার যখন সমাধি, মনটা সমাহিত হয়ে যাবে, তখন চিত্তের চঞ্চলতা যেটা উড়ুর ভাব ওটা আর থাকবে না। ঠিক আছে? তাহলে আপনার যখন এই যে বীর্যটা থাকবে, তাহলে আপনার থেকে আলস্যতন্দ্রটা থাকবে না। হ্যাঁ, আপনার যখন প্রজ্ঞাটা উৎপন্ন হয়ে যাবে সন্দেহটা থাকবে না। ঠিক আছে? তাহলে এইভাবে পাঁচটা যদি উৎপন্ন হয়, পাঁচটা কি হয়? চাপা পড়ে যাবে, এটা একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে অরহত্ত মার্গফল লাভ করলে। অরহত্ত মার্গফল লাভ করার আগে এটা কি হবে? বারবার চাপা পড়ে যাবে। যেমন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে থাকি, একটা বড় পুকুর, পুকুরের মধ্যে প্রচুর কচুরিপানা, একদম কচুরিপানা ভরে গেছে পুকুর। এখন আপনার থেকে মুখ ধুতে হবে, স্নান করতে হবে পুকুরে নেমে। আপনি কি করবেন? তা আপনি পুকুরে ঘাট দিয়ে নামলেন, নেমে হাত দিয়ে এভাবে পানি দিয়ে ঠেলে দিলেন, ওগুলো একটু দূরে চলে গেল, আপনি একটু মুখটা ধুয়ে ফেললেন। এদিকে মুখ ধুতে ধুতে আবার কি এগুলো চলে আসছে, কাছে চলে আসছে, কচুরিপানাগুলো আবার চলে এসে আপনার হাতে লাগছে, মুখে লাগছে, আপনার থেকে ভালো লাগতেছে না। এগুলো তো ময়লা, এখানে আঁশ আছে, ওগুলো লেগে যায়, আপনার এগুলো পছন্দ না। তো আপনি কী করেন? আপনি কী করবেন? হয়তো একটা স্থায়ী সমাধান করতে হবে। আপনি কি করলেন? তিনটা বাঁশ নিলেন, তিনটা বাঁশ নিয়ে একটা দিকে তিনটা বাঁশ নিয়ে যখন দুইটা গিট দিয়ে দেবেন বাঁশের দুই মাথায়, একটা মনে করেন খড় দিয়ে, একটা ঘাস দিয়ে, একটা কিছু দিয়ে, খড়কুটা দিয়ে আপনি গিটটা দিয়ে দিলেন, দিয়ে একটা জায়গা খালি হয়ে গেল না, মানে ওইখান থেকে সবগুলো কচুরিপানা বাইরে ফেলে দিলেন। কচুরিপানা সব কি বাঁশের বাইরে, এই বাঁশের ফ্রেমের মধ্যে কোনো কচুরিপানা নাই। তাহলে আপনি কী করলেন? ওখানে নেমে স্নান করলেন, মুখ ধুইলেন, আপনি একটু শান্তি পেলেন। কয়দিন? যতক্ষণ পর্যন্ত ওইটা পচে না যায়। কোনটা? যে গিট্টাটা দিয়েছেন একটা মানে ঘাস দিয়ে, খড়কুটা দিয়ে, ওটা তো পানিতে ভিজে যেটা পচে যাবে, পচতে ওটা কী হবে? নরম হবে। যেহেতু আপনি স্নান করার সময় পানির দাগ কাটা বাঁশে লাগবে, মুখ ধোয়ার সময় পানির দাগ কাটা পাশে লাগবে, ওটা আসলে নরম হবে। তো এখন একদিন দুদিন তিন দিন গেল, কয়েকদিন পর দেখা যাচ্ছে কি ওটা গিটটা খুলে গিয়ে বাঁশগুলা সরে গেছে ওখান থেকে, আবারও কচুরিপানা চলে আসছে। তাহলে ওটাও কি সমাধান? স্থায়ী সমাধান নয়। তাহলে একজন ব্যক্তি চিন্তা করলো এটা বারবার বাঁশ দিয়ে বাঁধা, বারবার ঝামেলা, একেবারে সমাধান করে ফেলবো। উনি কী করলেন? একদম পুরা পুকুর থেকে কচুরিপানাগুলা নেট জাল দিয়ে টেনে টেনে সবগুলা তুলে ফেলেন কষ্ট করে করে। সময় লাগছে মনে করেন বেশ কয়েকদিন কষ্ট করে একদম সব কচুরিপানা উপরে তুলে ফেলছে পাড়ের মধ্যে, আর পুকুরে কোনো কচুরিপানা নাই। তাহলে উনি কী করতে পারেন? ওনার থেকে আর বাঁশ প্রয়োজন আছে? বাঁশের প্রয়োজন নাই। বাঁশ দিয়ে একটা ফ্রেম বাঁধতে হবে না, এবং ওনাকে ঘাটের মধ্যে নেমে হাত দিয়ে এভাবে এভাবে পানিগুলো ঠেলতে হবে না কচুরিপানা না আসার জন্য। এবং উনি কী করতে পারে? একদম পানিতে নেমে ইচ্ছা মতো সেই পুকুরে কী করে সাঁতার কাটতে পারে, ডুব দিতে পারে, স্নান করতে পারে, পানিতে বেশি থাকতে পারে, খুব আনন্দ আরাম করতে পারে, নাকি নয়? যেহেতু কোনো কচুরিপানা নাই। যারা অরহৎ মার্গফল লাভ করে ফেলেন, অরহত্ত মার্গফল লাভ করে ফেলেন, তাদের পুকুরে কোনো কচুরিপানা নাই। তাদের মনের পুকুরে লোভ, দেশ, মোহ নামক কোনো কচুরিপানা নাই। সেজন্য অরহতেরা পরম শান্তিতে বিচরণ করেন, তাদের মানসিক কোনো দুঃখ নাই।
মানুষের কোনো কি দুঃখ নাই, ওনাদের ক্ষুধা দুঃখ আছে, ওনাদের শীতের মধ্যে শরীরের মধ্যে শীতের কষ্টটা ওনাদের হয়, গরমের মধ্যে গরমের কষ্টটা হয়, কিন্তু ওনারা প্রতিক্রিয়া দেখান না, রাগ করেন না, কাকে দোষারোপ করেন না, ওনারা সম্প্রজ্ঞানে থাকেন, ওনারা সম্প্রজ্ঞানে জ্ঞান নিয়ে থাকেন, বিচলিত হন না, কারণ ওনাদের মনের পুকুরে লোভ দেশ মোহ নামক কোনো কচুরিপানা নাই। তা আপনাদের কি অবস্থা? আপনাদের মনের পুকুরে লোভ দেশ মোহ নামক কচুরিপানা আসা নাই? আসা নাই? কচুরিখানা ছিলেন না নাকি না ওজন ইনে রাড়ি সিটিং ভাষায় কি হয় দেখি জানি আর এক কদে ফেনা এটা কি হয় দে ফেনা হয় দে না, হ্যাঁ তাহলে ফেনা হয় দে খেলে গুরু করে ফেনা আছে, বড় ফেনা আছে, আর ছোটো খালি খেতে হইতে না ফেনাই নরে কি নাম হয় দে নারিকল সলারে ভাঙি ভাঙিনে দিয়ে রে গরু বানাইতাম, কি হয় দে চল বানাইতাম, খেলা হাইতাম এতে, হ্যাঁ কচি ফেনাগুলো দিয়ে বুঝছো ছোটোকালে ওই তাদের মতো থাকার সময় ছোটো ছোটো যখন আমরা 7-8 বছর ছিলাম আর কি তখন এগুলো খেলতাম। তাহলে কচি ফেনার মধ্যে অনেক রকমের আছে, লম্বা লম্বা আছে, মধ্যম আছে, কতগুলো পেট মোটা আছে, এরকম আছে আর কি। তো যাই হোক, এই যে কচুরিফানাগুলা যদি কি হয় পুকুরে ভরার থাকে, মুখ ধুতে করেও গায়ে লাগে, স্নান করতে গেলে গায়ে লাগে, স্নান করেও শান্তি নাই, মুখ দিয়েও শান্তি নাই, পা ধুয়েও শান্তি নাই, কোনো শান্তি নাই। তাহলে আমাদের আপনাদের মনের পুকুরে কি আছে? লোভ নামক কচুরিফানা আছে, গোসা নামক কচুরিফানা আছে, মোহ অজ্ঞানতা নামক কচুরিফানা আছে। ফেনাগুলো আছে বলেই আমরা কেউ শান্তি পাচ্ছি না, শান্তি কেউ পাচ্ছি না, সব সময় কি অশান্তি, মাথা গরম না, কিছু ভালো লাগে না, উল্টা হলে মাথা গরম হয়ে যায়, যেটা খেতে চাই সেটা পাই না, মন খারাপ হয়ে যায় নাকি নয়? এটা আমি চাই যে এদিকে এরকম থাকুক, সেরকম না হলে আমার ভালো লাগে না। তাহলে এই যে আমাদের প্রতিনিয়ত আমাদের ভিতরে কি হচ্ছে? অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। যারা গাড়ি চালায়, ড্রাইভার যারা, তারা কিন্তু অনেক সতর্ক ড্রাইভাররা নাকি নয়? হ্যাঁ, আমরা যে প্রতিনিয়ত ভাঙে যাই গাড়িতে করে, আমাদের সেবক উজ্জ্বল বড়ুয়া আছেন, আমাদের গাড়িটা চালান, ওনাকে আমরা ড্রাইভার বলতে আমাদের একটু সংকোচ লাগে, আমরা সেবক বলি আর কি। হ্যাঁ, আমরা প্রায় অনেক সময় কি হয়, আমরা গাড়িতে জিমই, ক্লান্ত হয়ে গেছি, রাত্রে ভালো ঘুম হয় নাই, জার্নি করছি, খারাপ লাগতেছে, আমরা ঘুমাচ্ছি, কিন্তু ওনার চোখে ঘুম নাই। উনি চিন্তা করতেছে কি, আমার উপর এই সবার জীবন নির্ভর করতেছে, আমি ড্রাইভ করতেছি গাড়িটা, এখানে ভান্তারা সেবকরা সবাই মিলে 10 জন আছে, সবাই আমার উপর, আমার নিজের জীবনও বান্তাদের জীবন আমার উপর, আমি সতর্ক, আমাকে থাকতে হবে, আমি ঘুমাতে পারবো না, উনি ঘুমাতে পারেন না। তো আমরা কী করি, অনেক সময় ওনাকে হরিতকিগুলো দিই, আপনি এগুলো খাইয়ে গাড়ি চালান, হ্যাঁ তো চকলেট দিই, এগুলো চুষে আপনি গাড়ি চালান, এভাবে বলি। তাইলে কিন্তু আমাদের এমন তন্দ্রা আসে, ইচ্ছে করে যে মানে ঘুম যাবো না, কিন্তু তারপরেও তন্দ্রাটা চলে আসে, কিন্তু ওনারা খুব সতর্ক, সতর্ক, কারণ 1 সেকেন্ডের যদি ভুল হয় অনেক বড় দুর্ঘটনা ঘটে যাবে নাকি নয়? 1 সেকেন্ডের ব্যবধান মাত্র, একটু যদি 19-20 হয়, একটু জিমাচ্ছে, 1 সেকেন্ডের ব্যাপার। একটা গাড়ি সামনে থেকে আসছে, উনি মনে করতেছে ওরা পাশ দিয়ে চলে যাবে, কিন্তু এই গাড়িটা যদি ওইদিকে যদি মন নিয়ে ফেলে, ধাক্কা লেগে সব শেষ। হ্যাঁ, তাহলে যারা ড্রাইভার আছে তারা এত সতর্ক থাকে, সেজন্য একদম মনে হচ্ছে লেগে যাবে, কিন্তু আবার লাগে না, 1 ইঞ্চি ব্যবধান আবার কি ওরা ফাঁক হয়ে যায়। যে বাংলাদেশের রাস্তাগুলো যে ছোট রাস্তা, অনেক গাড়ি, রাস্তা ছোট, যে আর যে স্পিডে গাড়িগুলো চলে, সেখানে অনেক অঘটন ঘটার কথা, কিন্তু যেভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয় কিন্তু অত বেশি হয় না যেভাবে হওয়ার কথা, কারণ প্রত্যেক ড্রাইভার তার গাড়ি নিয়ে চিন্তিত, আমি আমার গাড়িকে রক্ষা করতে হবে, আমার জীবনকে রক্ষা করতে হবে, সেজন্য তারা খুব সতর্ক থাকে বলেই, প্রত্যেক ড্রাইভার সতর্ক বলেই কি হচ্ছে, গাড়িগুলো ঠিকমতো চলতেছে, মানুষ রক্ষা পাচ্ছে। যদি গাড়ি চালানোর সময় এক ড্রাইভার চালাতে বলে, এই তোর গাড়ি ঠিক কর, তোর গাড়ি তো উল্টা হয়ে গেছে, পুরানো হয়ে গেছে, ঠিক কর, এভাবে চালাতে, এভাবে যদি বলে, ওর গাড়িটা কি ব্যাটিক হয়ে যাবে নাকি নয়? চালানোর সময় ওইদিকে দেখে চালায়, ওটা কি ওই গাছে মেরে দেবে না, পুকুরে পড়ে যাবে। তাহলে প্রত্যেক ড্রাইভার কি এদিকে সেদিকে কম দেখে, তার গাড়িটা দেখে লুকিং গ্লাসের মধ্যে দেখছে যে কোনো গাড়ি মেরে দিচ্ছে কিনা, এটা খুব সতর্ক। তাহলে ওখানে সতর্ক থাকে বলে অ্যাক্সিডেন্ট কম হয়, সতর্ক না থাকলে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যাবে। তা আমাদের মধ্যে, আমাদের ভিতরে গাড়ি চলতেছে, আমাদের ভিতরে কি মনের ভিতরে গাড়ি চলতেছে না? আমরা এমনি বসে আছি, হ্যাঁ, মানুষ মনে বলে আমি হয়তো বৈদিক কিদির মধ্যে, অনারা বৈদিক কিনে কত কিছু উৎপন্ন হচ্ছে নাকি নয়? হ্যাঁ, আপনাকে আমরা বসে রাখতে পারবো, কিন্তু আপনার মনকে বসে রাখতে পারবো না। হ্যাঁ, আপনাকে আমরা পাহারা দিলাম যে আপনি 1 ঘন্টা বসে থাকবেন, উঠবেন না, আমরা আপনাকে পাহারা দিচ্ছি। হ্যাঁ, আপনি ভয়ে 1 ঘন্টা উজু হয়ে বসে আছেন, কিন্তু হয়তো আরে সৈতগ্যই হার মনে বেছেও তো ঘুরেই দেয়। হ্যাঁ, আপনি সব বন্ধ করে একবার গরত, একবার শরৎ, হ্যাঁ, একবার একটা ফৈরত, একবার হালত, একটা গুল্লি, আর দেখিন না দেখির, তাহলে মনটা কি এইভাবে কি করে ঘুরে, এটা কি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তাহলে এই মনের মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়,
যখন লোভোৎপন্ন হয়ে গেছে, পরসম্পত্তির প্রতি আপনি পরসম্পত্তি দখল করার জন্য লোভ করে ফেললেন, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল। আপনি কারো অমঙ্গল কামনা করলেন, মৃত্যু কামনা করলেন, ক্ষতি কামনা করলেন, মনের মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল। আপনি একটা মিথ্যা দৃষ্টি করলেন, অহংকার করলেন, মান অহংকার করলেন, তাহলে আপনার মনের মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। তো আমাদের প্রতিনিয়ত কী হচ্ছে, মনের মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। তো অ্যাক্সিডেন্ট বেশি হলে কি হয়, চোখ দিয়ে পানি বের হয়। অনেকে আছে না, কান্না করে না কেন? মনের মধ্যে যখন অ্যাক্সিডেন্ট বেশি হয়, আবেগ আসে, চোখ দিয়ে কান্না করে। হ্যাঁ, অথবা কি মুখ আওয়াজ করে কান্না করে, অথবা অনেকে মুখ গমরা করে বসে থাকে। ওই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে যে গাড়ি, মানে কি সুন্দর রান্নায় গাড়ি কালো, মুখ কালো করে বসে আছে আর কি, আমাদের জীবন্ত যে গাড়িটা। তাহলে আমাদের ভিতরে প্রতিনিয়ত অ্যাক্সিডেন্টগুলো হচ্ছে। কেন হচ্ছে? যখন 5টা জিনিস থাকে তখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়। কী কী? কামছন্দ, কামনা বা লোভ, গোসা বা রাগ বিদ্যা, যেটাকে বলা হয় ব্যাপাদা বলা হয়। তারপর হচ্ছে আলস্যতন্দ্রা, হ্যাঁ, মানে কুশলকর্ম করার ক্ষেত্রে আলসি ভাব। তারপর হচ্ছে কি চঞ্চলতা, অনুশোচনা হচ্ছে আপনি অতীতে কী ভুল করলেন ওগুলো নিয়ে অনুশোচনা করলে, অমুককে কেন এইটা দিলাম, ওর জন্য আমি এরকম বিপদে পড়ছি, এভাবে অনুশোচনা করলে আপনি শান্তি পাবেন না। আরেকটা হচ্ছে সন্দেহ। আপনি যদি বুদ্ধ ধর্ম সঙ্গ নিয়ে সন্দেহ করেন, ধ্যান বিধিশন নিয়ে সন্দেহ করেন, তাহলে আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হবে। তাহলে এই 5টাকে দূর করতে হলে 5টা জাগ্রত করতে হবে নিজের মধ্যে। কি কি? শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা। তাহলে 5টা দিয়ে 5টা জাগ্রত হলে 5টা কি সরে যায়। তো বুদ্ধকে দেবতা বললেন, ভান্তে কি দিয়ে শুদ্ধ হওয়া যায় আর কি দিয়ে মানুষ বা প্রাণীগণ পাপগ্রস্ত হয়? বুদ্ধ বললেন 5টি বিষয় দিয়ে মানুষ শুদ্ধ হতে পারে। এই পঞ্চেন্দ্রিয় যে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা, 5টা দিয়ে প্রাণীগণ শুদ্ধ হতে পারে। আর 5টা দিয়ে প্রাণীগণ অশুদ্ধ হতে পারে। কোন 5টা? কামছন্দ, কামরাগ, মানে লোভ লালসা, হিংসা বিদ্বেষ, তারপর হচ্ছে কি আলস্যতন্দ্রা, চঞ্চলতা, অনুশোচনা, একটা হচ্ছে বিচিকিৎসা। ওগুলো জোড়া জোড়া আর কি, জোড়া জোড়া আলস্যতন্দ্রা, এগুলো একটা একটা, কিন্তু দুইটা মিলে একটা একটা আর কি। তাহলে এই সূত্রটা বুদ্ধ দেবতাকে কি ব্যাখ্যা করেছেন। তাই পুণ্যার্থীগণ, আপনাদের মনের মধ্যে যে পুকুর আছে, পুকুরের মধ্যে যে কচুরিপানা এখন ফুরাই আছে, আপনারা এখন কী করতেছেন? হাত দিয়ে এভাবে ঠেলে ঠেলে মুখ ধুতেছেন। কীভাবে? একটু বুদ্ধকে যখন বন্দনা করতে বসেন, কিছুক্ষণের জন্য লোভটা দূরে আপনি বন্দনা করলেন, কিছুক্ষণের জন্য আপনি স্বয়ং দিচ্ছেন, ওটা কি হয়? এভাবে আপনি কিছুক্ষণ যে পুণ্য করেন, তখন কি লোভ লালসাগুলো একটু সরে যায়, আবার চলে আসে। তাহলে এখন এটা যেহেতু অশান্তি, কি করা যায়? আপনারা চিন্তা করছেন যে কি বানতে ফ্রেমুখ দিয়া করবো, ফ্রেম বাঁশের ফ্রেমুখ দিয়া করবো। তো ফ্রেম মানে কি? আপনি যখন বাবানা কোর্সে আসেন, এটা হচ্ছে কি একটা ফ্রেম দিয়ে ফেলেন, আমি 7 দিনের জন্য ধ্যান করবো, অষ্টমী পালন করবো, 7 দিন নিখুঁতভাবে অষ্টমী পালন করবো। 7 দিনের জন্য একটা কী করলেন? সীমানা দিয়ে ফেললেন। 7 দিন আপনি অষ্টমী পালন করতেছেন, ধ্যান করতেছেন, তাহলে তখন ওই 7 দিন ওই লোভদেশ মহগুলো আপনাকে এত বেশি ঝামেলা করতেছে না। কিন্তু ওরা আছে, কিন্তু এত বেশি ঝামেলা করতেছে না। কিন্তু আবার 7 দিন যখন শেষ হয়ে গেল, আবার এগুলো চলে আসতেছে। তাহলে যারা জ্ঞানী ব্যক্তি, তারা কী করে? একেবারে পুরা পুকুর থেকে এটাকে ফেলে দিতে হবে। সেটার জন্য ধ্যান করতে হবে। 7 দিন করতে করতে এটাকে অভ্যস্ত করে, এটাকে আয়ত্ত নিয়ে ধ্যান সমাধি করে আপনি যখন গভীরে চলে যাবেন, ধ্যানের গভীরে আপনি যখন মার্গফল লাভ করে ফেলতে পারবেন, অরহত হতে পারবেন, তখন আপনার মনের পুকুর থেকে লোভ নামক, গোসা নামক, মোহ নামক সমস্ত কুচুরিফানা যখন, অকুশল যখন পরিষ্কার হয়ে যাবে, আপনি তখন মুক্ত হয়ে গেলেন। কী হয়ে গেলেন? বিমুক্ত হয়ে গেলেন, মুক্ত হয়ে গেলেন, তখন আপনি শান্তি পাবেন। তো পুণ্যার্থীগণ, আপনাদের মঙ্গলের জন্য আমরা প্রতি মঙ্গলবার এখানে বিকালে 3টা থেকে 4টা 1 ঘন্টা ধ্যান, 4টা থেকে 5টা 1 ঘন্টা দেশনা আয়োজন করেছি। এটা চলমান রয়েছে। তাহলে এখানে কি হচ্ছে? এই যে 1 ঘন্টা ধ্যান করলেন, 1 ঘন্টা দেশনা শুনছেন, এই মুহূর্তে আপনাদের কারো সম্পত্তির প্রতি লোভটা আসতেছে না। এই মুহূর্তে আপনাদের কাউকে মেরে ফেলা, কেটে ফেলা বিষয়গুলো আসতেছে না। না, এই মুহূর্তে আপনারা কি, আপনারা ভালো আছেন, আপনাদের একটা শ্রদ্ধা কাজ করছে, ধর্মচেতনা কাজ করছে। হ্যাঁ, কিন্তু আপনারা যখন আবার সাংসারিক বিষয়ে চলে যান, তখন আবারও বিভিন্ন কিছু ধাক্কাধাক্কি, হ্যাঁ, মনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, আপনারা অনেক কিছু অকুশল করে ফেলেন। তাহলে এটা তারপরও কি মাঝে মাঝে 1 সপ্তাহে একবার করে হলেই ওইটা অভ্যস্ত রাখতে হবে। আর মাঝে মাঝে বছরে কয়েকবার কোর্স করে এটাকে আরও আয়ত্ত করতে হবে। তারপর আপনি যখন এটা পরিপক্কটা আসবে, পারমিটটা পূরণ হয়ে যাবে, আপনি এই জীবনে না পারলেও ভবিষ্যৎ জন্মজন্মান্তরে
জীবন্ত বুদ্ধের সাক্ষাতে বা রহত বান্ধবের সাক্ষাতে আপনি ধ্যান চর্চা করে আপনি বিমুক্ত হতে পারবেন। এই জীবনে চেষ্টা করলে এই জীবনেই আপনি চারি মার্গের মধ্যে অন্তত শতাবর্তী মার্গ হল লাভ করতে পারেন, যদি প্রচেষ্টা করেন, নিখুঁতভাবে শীলটা পালন করেন, আপনার যদি উদ্যোগটা থাকে, এটা আপনারা চেষ্টা করে যেতে হবে। তো পুণ্যার্থীগণ, আগামী 25 তারিখ বুধবার থেকে 31 তারিখ মঙ্গলবার পর্যন্ত আমাদের এখানে 7 দিনের ভাবনা কোর্স হবে। তো এই কোর্স উপলক্ষে যারা গণপ্রবজ্ঞা নেবে, সামন হবে, তাদেরকে আমরা সামন বানাবো 25 তারিখ বুধবার দুপুর 12:30। আপনারা সবাই বাড়িতে 12টার আগে খেয়ে ফেলবেন। যারা ধ্যানে বসবেন, নাম জমা দিয়েছেন, তারা 12টার আগে অষ্টশীল নিয়ে, বাড়িতে অষ্টশীল নিয়ে 12টার আগে খেয়ে ফেলবেন। 12টার পরে যারা সামন হবেন শুধুমাত্র তারা চলে আসবেন, মানে পুরুষরা চলে আসবেন, বাচ্চারা, ছেলে বা পুরুষ তারা চলে আসবেন সামন হওয়ার জন্য। মহিলারা আসবেন না, কারণ আমাদের ভান্তেরা 3টার সময়, আমরা যেহেতু শীতকাল এখন অনেক তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়ে যায়, আমরা এখান থেকে 2:45টার দিকে বের হব, যাতে 3টার মধ্যে আমরা গ্রামে পৌঁছতে পারি। 3টা থেকে 4টার মধ্যে আমরা গ্রাম প্রদক্ষিণ বৈশিষ্ট্যচারণ যেটা আছে, আমরা বৈশিষ্ট্য ভিক্ষা গ্রাম প্রদক্ষিণটা করে ফেলব। করে এসে 4টার পরে আমরা কর্মস্থান দেব। তা আমাদের উপসিকেরা গ্রামের মধ্যে বৈশিষ্ট্য পানীয়তা দিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণের যে সঙ্গ যাবেন, সঙ্গকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তারপর আপনারা আসবেন। আপনারা অথবা আপনারা যদি কাছে যারা আছেন তারা ওই যে আপনাদের ব্যাট বিছানাগুলো এনে রেখে দিয়ে যেতে পারেন। আপনারা বিকালে কিন্তু 4টার পরে আসবেন ধ্যান কর্মস্থান নেওয়ার জন্য। আর পুরুষরা আসবে 12:30টার সময়, তাদেরকে আমরা সামন বানাবো, তারাও আমাদের সাথে শ্রাবণ অবস্থায় গ্রাম প্রদক্ষিণে যাবে। সেজন্য তাদেরকে 12:30টার মধ্যে অবশ্যই এখানে চলে আসতে হবে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, যারা গ্রাম থেকে ধ্যানে বসছেন তারা পাটি, বালিশ, বেডশিট, কম্বলগুলো নিয়ে আসবেন। আমাদের এখানে আগে যে পাটিগুলো ছিল সেগুলো সবগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, ছিঁড়ে গেছে। আমরা নতুনভাবে আবার পাটি কিনতেছি, এখন গতবারও কিনেছি, আরও কিছু কিনবো। তো এখানে বাইরে থেকে যারা আসছে, বিভিন্ন গ্রাম থেকে যারা অতিথি ধ্যান করতে আসবেন, তাদেরকে আমরা পাটি দেব, মশারি দেব, বালিশে দেব। তারা শুধুমাত্র বেডশিট আর বালিশের কভার আর কম্বল নিয়ে আসবে তারা গাড়ি দেওয়ার জন্য। আপনারা যারা গ্রাম থেকে আসবেন আপনাদেরকে পাটিও আনতে হবে, বালিশ আনতে হবে, বেডশিট, কম্বল আনতে হবে, মশারি আনতে হবে না। মশারি আমাদের কয়েকটা আছে, আরও 4টা আমরা বানাতে দিয়েছি, এটা কয়েকদিনের মধ্যে রেডি হবে। শহরে আমরা বানাতে দিয়েছি বড় করে মশারি। তো যাই হোক, ওটা দিয়ে আমরা কাভার দিতে পারবো। আপনারা এগুলো নিয়ে আসবেন। আর যারা সামন হবেন গ্রাম থেকে, তারা যদি পারেন আপনাদের গায়ে কম্বলটা নিয়ে আসতে পারেন, গায়ে দেওয়ার জন্য কম্বলটা নিয়ে আসতে পারেন, কারণ একটু শীত বেশি পড়ছে এখন। এখানে আসতে পাতলা কম্বলগুলো, এটা আপনাদের কাবার নাও হতে পারে, শীত লাগতে পারে। সেজন্য আপনার গ্রাম থেকে যারা আসবেন তারা কম্বল নিয়ে আসলে ভালো হবে, বা আপনারা বেডশিট, পাটিও নিয়ে আসতে পারেন আপনাদের যদি সম্ভব হয়, নাইলে এটা আমরা দেবো। তবে মহিলা ধ্যানীদেরকে আমাদের এখান থেকে দেওয়ার মতো নেই, সেজন্য আপনারা গ্রাম থেকে নিয়ে আসবেন। আর যারা শহর থেকে আসবে তারা শুধু কম্বলটা আনবে শুধুমাত্র, বা বেডশিটটা আনবে। আরেকটা হচ্ছে, আমরা যে বৈশিষ্ট্য পানীয় ভিক্ষায় যাব 3টার সময়, সেখানে আপনারা আন্তাজে কোনো কিছু দিলে অনেক সময় আমাদের কাজে লাগে না। তার চেয়ে বরং আপনারা আমাদেরকে বৈশিষ্ট্য হিসেবে, বুদ্ধ যেগুলো বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলেছেন, বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তেলটা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে, তেলটা দিতে পারবেন। পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচ, এটাও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে, এগুলো দিতে পারবেন। তারপর হচ্ছে আমলকি যদি পাওয়া যায়, কাঁচা আমলকি, লেবু, এটা দিতে পারেন। মাম পানি দিতে পারেন, বা টিস্যু বক্স দিতে পারেন। এই জাতীয় জিনিস দেবেন যেগুলো কাজে আসে। কিন্তু আপনারা মনে করেন এমনি যেগুলো কাজে আসে না সেগুলো দিলে এত বেশি আমাদের উপকার হয় না। তো সেজন্য তেল, পেঁয়াজ, রসুন, বা যে কাঁচামরিচ, এগুলো, লেবু, আমলকি, এগুলো, পানি, এই জাতীয় বিষয়গুলো আপনারা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। বা চিনি দিতে পারেন, চিনি আমাদের এখানে পানীয় বানানোর জন্য চিনি লাগে, চিনিটা দিতে পারেন। এগুলো দিলে হবে বৈশিষ্ট্য হিসেবে। এটা আপনারা যারা আসছেন তারা একটু বলে দেবেন গ্রামে, আপনাদের প্রতিবেশীদেরকে একটু বলে দেবেন যে 3টা থেকে 4টার মধ্যে গ্রাম প্রদক্ষিণ হয়ে যাবে। আমরা গ্রাম প্রদক্ষিণে প্রথমে মধ্যমপাড়া দিয়ে যাব, তারপর হচ্ছে পশ্চিমপাড়া দিয়ে, দক্ষিণপাড়া ঘুরে এসে, পূর্বপাড়া দিয়ে, আমাদের ধর্মানন্দ বিহারের পাশ দিয়ে এসে আমরা উত্তরপাড়া লাস্ট ঘুরে আসব। এইভাবে আমরা যাব। 3টার মধ্যে আমরা ওই দিন পৌঁছে যাব, যেহেতু আমাদের শীতকাল, এবং আমরা 4টার মধ্যে এসে আমাদের যারা ধ্যানে আসবেন তাদেরকে আমরা কর্মস্থান দিয়ে ফেলবো। তো এক্ষেত্রে আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। আর একটা হচ্ছে বিষয়, যারা ধ্যানে বসতে পারছেন না মহিলাদের মধ্যে, তারা এখানে বিকালে বা প্রতিদিন বিকালে এসে রান্নাবান্নায় সহযোগিতা করবেন। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, এই 7 দিনের মধ্যে যে আমাদের সকালবেলার প্রাতরাশ যেটা, সেটা 2500 টাকা।
তারপর হচ্ছে দুপুরের সোয়াইংটা হচ্ছে 5,000 টাকা, কেউ দায়িত্ব নিতে চাইলে নিতে পারেন। আর একটা হচ্ছে পানীয় হচ্ছে 1,500 টাকা। তো এখানে যদি কেউ ইচ্ছা করে কোনো প্রয়াত জ্ঞাতির উদ্দেশ্যে, আপনাদের প্রয়াত মাতা পিতা বা প্রয়াত জ্ঞাতির উদ্দেশ্যে বা জীবিত জ্ঞাতির মঙ্গলের জন্য কেউ ইচ্ছা করলে সারাদিনের বা কেউ ইচ্ছা করলে কোনো এক বেলার বা কোনো পানীয় প্রাতরাশ বাবদ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এটা আমরা উৎসর্গ করব প্রতিদিন বিকাল 4টার সময়, প্রতিদিন 3টা থেকে 4টা। এখানে সার্বজনীন একটা দেশনা হবে, এটা গ্রামবাসী সবার জন্য থাকবে। এই দেশনার পরেই আমরা এটা উৎসর্গ করব। তাই আপনারা যারা গ্রাম থেকে আসবেন, যারা ধ্যানে বসবেন না, তারা এসে 1 ঘন্টা দেশনা শুনবেন। দেশনার পর আপনারা 4টা থেকে 5টা 1 ঘন্টা আমাদের যারা রান্না করবে ওনাদেরকে একটু সহায়তা করবেন বিভিন্ন তরকারি রেডি করার জন্য, সেটা করে আপনারা চলে যাবেন। এবং যারা সেবিকা আছেন, সুরক্ষা পরিষদের মহিলা শাখার সদস্য যারা আছেন, এবং যারা হলিডে দাম্মা স্কুলের শিক্ষার্থী যারা স্কুল বন্ধ যদি ফ্রি থাকে, তারা সকালে আমাদের 6টা বাজে যেটা জাগো পরিবেশন করা হবে তখন তাদের আসতে হবে। আর একটা হচ্ছে দুপুরে 11টার সময় যেটা সোয়াইং দেওয়া হবে তখন আসতে হবে। তো সেজন্য তাদের মধ্যে আমরা দরকার হলে একটু গ্রুপ ভাগ করে দেবো, কারা কখন আসবে সেভাবে এসে সহযোগিতা প্রতিবার যেভাবে করেছে সেভাবে আশা করি সবাই আমাদেরকে সহযোগিতা করবে। আর এখানে আমাদের প্রায় কাজ আমরা গুছিয়ে এনেছি, কিছু কাজ বাকি আছে। তো আমাদের যারা প্রগতি বিদেশম পরিবারের ধ্যানী সদস্য মহিলা যারা আছেন, যারা ধ্যানে বসবেন বা বসবেন না, যাই হোক আপনারা এই কয়েকদিন যে টাইমটা আছে, আমাদের 7 দিন মাত্র টাইম আছে, এই 7 দিনের মধ্যে এসে আপনারা এখানে আমাদের রান্নাঘরে কিছু লেপার কাজ আছে আর এখানে মাঠ পরিষ্কারের কাজ আছে, এগুলো একটু সহযোগিতা করবেন আপনারা যারা পারেন এসে, এইভাবে যাতে আমরা আমাদের কোর্সটা ভালোভাবে করতে পারি। আমরা আমাদের এখানে যারা ভিক্ষু সংঘ আছে তারা এবং সেবক শ্রামণ প্রত্যেকে যাদের অবস্থান থেকে ওনাদের যা যা যেটা করণীয় সেটা করে যাচ্ছেন, আমরা সকলেই মিলে যাতে আমাদের ধ্যান কোর্সটা সুন্দরভাবে সমাপ্ত করতে পারি সেভাবে আমরা করছি, উদ্যোগ নিচ্ছি। আর নাম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হচ্ছে 20শে ডিসেম্বর ছিল হচ্ছে শুক্রবার। আগামী শুক্রবারের মধ্যে যারা নাম জমা দেন না তারা নাম জমা দিতে পারবেন। এখন আমাদের 70 জনের মতো হয়ে গেছে ধ্যানী, তা আমরা হয়তো আর কিছু ধ্যানী নেব। তা আপনারা যদি নাম জমা দিতে চান কয়েকদিনের মধ্যে নামগুলো জমা দিয়ে ফেলবেন, যাতে আমরা একটা লিস্ট করে ফেলতে পারি, আমরা সেভাবে প্রস্তুতি নিতে পারি। এখানে অনেক সময় হয় একদম যেদিন কোর্স সেদিন চলে আসে, নামটাম জমা দেয় না, চলে আসে, তখন আমাদের কষ্ট হয়ে যায়। আমাদের একটা লিমিট থাকে, লিমিট ক্রস হয়ে গেলে আমাদের এটা ম্যানেজ করতে কষ্ট হয়। সেজন্য আপনারা শুক্রবারের মধ্যে অবশ্যই নাম জমা দিয়ে ফেলবেন এবং যারা এখানে আসে না তাদেরকে একটু বলে দেবেন যে শুক্রবারের মধ্যে নাম জমা দেওয়ার জন্য। তো যাই হোক, যেটা বলছিলাম যে আমাদের এই ভাবনা কোর্সটা আয়োজন হচ্ছে কেন, মনের পুকুরের লোভ দেশ মোহ পাপগুলো ফেলে দেওয়ার জন্য। আমাদের আপনাদের প্রত্যেকের কি আছে, অতীত জন্মান্তর গৃহজীবনের অনেক ভুল আছে, তো সেগুলোকে চাপা দিতে হবে ধ্যান দিয়ে, দানময় পুণ্য, শিলময় পুণ্য, ভাবনাময় পুণ্য দিয়ে চাপা দিতে হবে। তাহলে আমরা শান্তি পাবো না, শান্তি পাবো না। দান পুণ্য থেকে শিলপুণ্য বড়, শিলের থেকে পুণ্য ভাবনা পুণ্য আরও কি বেশি বড়। সুতরাং ভাবনাকারীকে যারা সেবা করে তারা অনেক বেশি পুণ্য লাভ করে। ভাবনাকারীর উদ্দেশ্যে যারা দান দেয়, এখানে ভাবনাকারীর মধ্যে ভিক্ষু ধ্যানে বসবেন, সামান্য বসবেন, আপনারা সাধুসাধিকা বসবেন, তো যারা দান দেয় তারা অনেক বেশি পুণ্য লাভ করে। কারণ একজন সাধারণ মানুষকে খাওয়াচ্ছে, উনি একজন সাধারণ মানুষকে আপনি খাওয়াচ্ছেন, উনি পঞ্চশীল ভালো করে পালন করতেছেন না মনে করেন। একজন ধ্যানী উনি নিখুঁতভাবে অষ্টশীল পালন করতেছেন, উনি ধ্যান করতেছেন, দেশনা শুনছেন, মনকে পবিত্র রাখছেন। সেজন্য ধ্যানীদেরকে খাওয়ালে দান ধর্ম করলে অনেক বেশি কি পুণ্য হয় থাকে। সুতরাং আপনারা যারা ধ্যানে বসতে পারবেন তারা একটু সেবা করার জন্য আসবেন। তবে যারা ধ্যানে বসবেন তাদেরকে অবশ্যই সাদা কাপড় আনতে হবে এবং আপনারা আপনাদের আইডি কার্ডের ফটোকপি আর যদি পারেন 2টা ছবি নিয়ে আসবেন, স্ট্যাম্প সাইজ, না পারলে আমরা এখানে তুলব। তারপর হচ্ছে যে কি, আর যারা সেবা করতে আসবেন তাদেরকেও আমরা বলবো আপনারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন সাদা শীতে পোশাক পরার জন্য। সাদা পোশাক পরতে পারলে ভালো, না পারলে যতদূর সম্ভব সাদা পোশাক যাতে হয়। এবং আমাদের যারা সেবক আছে তাদেরকে বলবো তারা যে সাদা পোশাক পরে সেবাটা করে। এভাবে আপনারা সবাই সহায়তা করবেন আমাদের এই ভাবনা কোর্স আয়োজনে। ইতিমধ্যে আমাদেরকে অনেকেই সহায়তা করে যাচ্ছেন, অর্থনৈতিকভাবে বা বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সহায়তা করে যাচ্ছেন, প্রত্যেকের প্রতি আমরা পুনর্দান করছি। এই ভাবনা কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে যারা ভূমিদান করেছেন তাদেরকে পুনর্দান করছি। এই 2তলা ভাবনা হল নির্মাণে যারা অর্থায়ন করেছেন, আমাদের ভোজনশালা এখনও নির্মাণ কাজ চলমান আছে, অনেক কাজ বাকি আছে, তাদেরকে আমরা পুনর্দান করছি যারা শ্রদ্ধান দিয়েছেন। এবং এই ভাবনা কেন্দ্রের উন্নয়নে যারা ভূমিকা রেখেছেন প্রত্যেকের প্রতি পুনর্দান করছি, আপনাদের সকলের প্রতি পুনর্দান করছি। আপনাদের 15 বছর যাবৎ দানকৃত শ্রাইং
গ্রহণ করে আমাদের ভিক্ষু সংঘ এখানে নির্বিঘ্নে একদম নিরাপদে নিশ্চিন্তে এখানে প্রবৈধ ধর্ম সামান্য ধর্ম পালন করে যাচ্ছেন। তো সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে আপনাদের সে উপকার স্মরণ করে আপনাদেরকে পুনর্দান করছি। আমাদের সেবক মধ্যমপাড়ার সজল বড়ুয়া, উনি আজকে অষ্টবিষ্কার দাতা, ওনার সন্তান রয়ন বড়ুয়া, ওনার যাতে বাধা অন্তরাগুলো কেটে যায়, উনি উন্নত শ্রীবৃদ্ধি জয়মঙ্গল লাভ করতে পারে, ওনাদের কুশল আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হোক, সেজন্য রয়ন বড়ুয়াকে আমরা পুনর্দান করছি। এবং জয়ন বড়ুয়া ফ্রান্স প্রবাসী সহ ওনার সকল জ্ঞাতিবনকে আমরা পুনর্দান করছি। এবং বিশেষ করে এখানে আমাদের সেবকদের মধ্যে গোপাল বড়ুয়া এবং উনি সজল বড়ুয়া, ওনারা প্রতি পাবনা কোর্সেই এখানে বাজার সাজারের দায়িত্বটা নিয়ে থাকেন, প্রতি বছর করেন, এবারও আশা করি ওনারা করবেন। এবং আমাদের মধ্যমপাড়ার শ্রদ্ধাবতী বসিকা মিতা বড়ুয়া, আমাদের সজল বড়ুয়ার বোন, উনি রান্নাবান্নার দায়িত্বটা নিয়েছেন, উনি করবেন। এবং ওনাকে আপনারা যারা ধ্যানে বসতে পারবে না তারা একটু সহায়তা করবেন। তো সকলের সহায়তা নিয়ে আমরা এটা করতে পারি। তো যাই হোক, আপনাদের প্রত্যেকের জয়মঙ্গল হোক, নির্বাণ লাভের হেতু হোক, চারিজহিত জ্ঞান উৎপন্ন হোক, আপনাদের মনের লোভ দেশ মোহ ক্ষয় হয়ে আপনারা শারীরিক মানসিক শান্তি লাভ করে যাতে জীবনকে ধন্য করতে পারেন, মানব জীবন সার্থক করতে পারেন, সেই প্রত্যয়ে পুণ্যদান করে আমার ধর্মদেশনা এখানে সমাপ্ত করছি।